अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिलजिब्ति वत्तागूति वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाहु व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नक़ीरा। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नضجت जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदख़िलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। पिंजमा सिपारा सूरतुन निसा 51 नंबर आयत। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताब। ददी आयत शान नुज़ूल की उलमाओ यो वाक़या ज़िक्र करी दा। बुखारी शरीफ की तकरीबन दा ज़िक्र दा। मसला दारंगी शेवा चिकला पसंदो हिजरा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बदर वाले जंगों को और अल्लाह मुसलमानों तो फतह वर्कड़ा नुदा कापिरान द मकी चू नुदई तमाती मिलाव शुआ औ या गट गट सरदारान द मकी मुर्दारान शू औ या चिकम दिनो गिरफ्तारान शू। दलता पे मदीना मुनव्वरा की चिकम यहूदियानु पागई बानी ददी खबरी वारखतई राल चिदा बकीगी सो जगदा खबर अडीरा मुश्किल और ग्रान ओगर ज़ेदा। योडी रुड़ी तकलीफ देह मकाम ओगर ज़ेदा दईता और दागी बुनियादी वजदा वची द यहूदियानु द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा बनियती व हसदो। मा परुन दा मसला ता उस बयान करे वा चिदा यहूदियान चू कदा बनी क़ुरैज़ा को बनु नज़ीर को बनु कैनुक़ा को काब बिन अशरफ
نو دا ټول راغلي وو د مصر نه، د شام نه، د فلسطین نه، د دغې علاقو نه. دی په تورات کې په خپلو کتابونو کې پیشنګویۍ د دې خبرې ولیدې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به راځي مدینې منورې ته، او دا به د نبی علیه الصلاة والسلام دارالهجرت وي. نو دی په یو ډېر لوی جذبې سره راغلي وو، دلته کې آباد شي وو، په یو ډېر لوی جذبه باندې راغلي وو، دلته آباد شي وو، او په دې تمه باندې وو چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه راشي نو موږ په ایمان راړو. دی د ایمان په جذبه باندې راغلی وو، بلکې دی سره به چې چا جنګ کو نو دی به ورته دا ووایي چې هلکه ګوره موږ دلته کې د بل څه لپاره نه یو راغلي، موږ د آخرالزمان پیغمبر په انتظار باندې راغلي یو، او په جنګ کې به الله ته وسیله پیش کوله چې خدایا دا کوم اخیرنۍ زماني پیغمبر چې ته رالیږي دغه په وساطت باندې موږ تا نه سوال کوو چې الله ته زموږ فتح نصیب کړي. دویمه دا وه چې دی خپل مجلسونه او کانفرنسونه به ښایسته کول نو د نبي علیه السلام په بیانونو باندې د نبی علیه السلام ناتخواني صفتونه به خلکو ته بیانول، او دا به ویل چې اخیری پیغمبر کله راځي نو دې مدینې ته به راځي، دا به دا به دا به. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راغی نه الله تعالی پیدا کو په بنو اسماعیل کې، نو دا خبره هم الله تعالی د دې په کتابونو کې ذکر کړې وه چې نبی علیه السلام به الله پیدا کوي په چا کې؟ په عربو کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو په بنو اسماعیل کې راولېګو، او دی بنو اسحاق او دی د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې. نو بس دی ته دا خبره سنیغه نیغه شو، بنیتی پیدا شو چې هو دا پیغمبر خو مونږ کې په کارون دی، خو مونږ په کرانه دی، خو بنو اسحاق کې راغی، بنو اسماعیل کې راغی. نو بس داسې تربورولی غونده کې پیدا شو، او دغې نه ضد او عناد جوړ کو، او دې خبرې ته ورسېدل چې د نبی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو، د نبی علیه السلام د رسالت نه انکار وکړو. نو بیا صرف انکار خو نو، بلکې د هغه حسد په مقتضا باندې، دغه بنیتی په مقتضا باندې د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف ځینې منصوبې جوړې کړې. کله به په سحر کو، کله به په جادو کو، کله به چې کوم دین ولا ساروی یارو، کله به ورپسې خبرې کولې، کله به په تهمت لګو، ځینې خبرې به داسې جوړولې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نقصان ورسوي. په یو موقع یې ورته په خیبر کې زهر واچول، په یو موقع باندې نبی علیه السلام مذاکراتو له راوبلو، او د دیوال له پاسې ورته د میچنې فلې ښیو چې په دې باندې به یې غورځو. بله خبرې داسې منصوبې جوړې کړې، دغه ټولو منصوبونه به الله نبی علیه الصلاة والسلام بچ کو. بیا په دغه یهودیانو کې یو یهودي و، یو ناکاره غونده کې ملا و، په دی کې یو ناکاره ملا و، بدراه، دغه نوم د کعب بن اشرف. کعب بن اشرف چې کوم دی د آیاتونو سره متعلق چې کوم واقع ده نه داسې ده چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د بدر والا جنگ بغیر د ساز و سامان نه، بغیر د تیارۍ نه وګټو، او د مکی هغه مسلح فوج، د مکی نه چې کوم د مشرکانو مسلح فوج راغلی و، جنگجو فوج او د جنگ تیارۍ چې کړی، هغوی له یې ماتې ورکړه او هغوی ذلیله کړل. نو په کعب بن اشرف باندې وارخطايي راغله په مکه مدینه کې. دا خو مشرک و، دا دغه یهودي و چې یاره دا خو نن هغوی له یې ماتې ورکړه، ان قریب ده چې دغه خبره زمونږ کورونو ته رادن نشي. دا نبی علیه الصلاة والسلام خو نن هغوی له ملا ماته کړه، خو ان قریب ده چې دغه چکر په موږ باندې راوګرځي. نو دی ولګېده، نو د یو بانه جوړه کړه، وي زه مکې ته ځمه، او ځان سره په وبد کې څه ملګري م واغستېدل، وی موږ ځو مکې ته د قافلې د تجارت دپاره. تجارتي قافلې روانه کړه د مدینې منورې نه مکې ته، خو د ده مقصد تجارت نه و،
بلکې د دلته کې تللو او د ابو سفیان هغه ټایم کې ابو سفیان رضی الله عنه له مسلمان شوی نو او دا د مشرکانو لیډر او قائدو د مشرکانو ټول چې کوم مشري ونه بد کوله نو په دغه غرض باندې مدینه منوره ده مکه معظمه ته روان شو چې ابو سفیان سره خبره کوم چې تاسو هم تیار یو کوي مونږ هم تیار یو کو زګه مونږ داخلي خلک یو تاسو خارجي او بیا به یو منصوبه جوړه کو چې دا مسلمانان ختم کو خبره باندې پويږي نو د مدینې نه را روان شو او تجارتی قافله باندې وګرځوله او مکی معظمه تراغه چې کله مکی معظمه تراغه ابو سفیان سره ملاو شو نو هغه اگر چې مشرکان خلکو خو ملمدوس خلکو مرحبا خیر علی و توکل هغه وخت سره چې وبیو نه په وکړل بیا دوی خوای څنګه راغله نو دوی چې زتا سر راغله ما باندې خو می خلکو ته دا کړی دا چې زه د تجارت د پار راغلم خو راغله حقیقت کې دیلم چې تاسو سره سو خبرې کوم او دی وای نو دوی چې را دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو پرون تاسو لمات درکړه په بدر کې چې کوم نن تاسو نو یا کسان کافران مرداران کړو او یا د گرفتار کړو او خود ذلتونو سره تاسو مخامخ کړی نو ما سره یره د دې خبره د چې د دې کوم پوزیشن کې روان دي نو ان قریب د چوز مونږ تم لاسه چي تاسو ته بیا لاسه چي پریدي خو مونږ نه او زمونږ تاسو میشن یو دی د نبی علی السلام به کمزورې کو الان کې د اهل کتابو کې يهوديو او د يهودو په علماو کې نغو دوی چې ابو سفیان ودی سوای نو دوی زدا عوامه چې تاسو دلته خارجي تور غټ تیارې وګي موږ به داخلي تور غټ تیارې وګو او د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف به منسوبه جوړه کو او په د باندې به حمله ورشو ساسه خیال لې بس ابو سفیان ودوی چې دا خبره ستا صحیح ده منسوبه دې صحیح ده خو زما په دا باندې اعتماد نشته تو خالي کتابي اسنه چې دروغ باندې راته دا جوړه کړی او ولګي د نبی علی السلام مدد بیا وکي مالکار وګوري دوی چې ته څنګه ضمانت غواړې زه بدل ضمانت درکم چې ګورې زه په دې منسوبه باندې راغلم او زه ګوره د نبی علی السلام خلاف راوتم دغه ملګری نیم نو مشرکان خو مشرکان دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الله وی دا يهود او نصارا دا مشرکان دی خو تا درغي پورې نه برداشت کوي چې سو پورې تا د دې په مذهب کې اعلان نه کړي او د دې هغه مذهب دی په ځان چلاو کړي نه د دې غدین دی چلاو کړي نه نو دوی کا بن اشرف سبب دو خبرو باندې تا سره دا خبره منم وی وایا ویو به ته کوم کول اعلانو کې چې د پیغمبر علی السلام والدین چې کوم دین دا غلط دی او زمونږ والدین چې کوم دین دا صحیح دین دی یو بداو وای او دویم نمبر بدا خبرو کی چې زمونږ دا کوم بوتان دین دی د سیدو کې زما پړوان دي نو چې کله ته د سیدو کې نو زما پوښم چې او ته زمونږ ملګری او زمونږ سر دي همدردی ده او زمونږ خدایانو ته حق وای دې ظالمو ولګي دو دغه پړوان دی باندې دغه بوتان ته سیدو کړه هلکه ټیک ده ته خو يهودي خو علي کتاب مشرک خو نه کنه الله خو منی کنه نو ظالم داري ولې وکړل چې تا بوتان ته سیدا وکړه دا یو ډېر لوی ظلم وکړ او دویم نمبر دا خبر وکړه چې پیغمبر علی السلام دین حق نه دی او د ابو سفیان د دې مشرکانو د مکی والدین چې کوم دین دا ډېر لوی د هدایت والده وسرونو تاسو وګورئ دې سړی چې دا دومره لوی اقدام وکړ یو حق او سچ دین ته چې کوم دینو باطل وي او مشرکانه نظام ته د هدایت وي بل طرف ته دیو لګي دو خپ دی باندې پوی دی چې زه د الله قهر ته غضب ته دعوت ورکوم او د سر کته کو سیده ولا ګولا اوس دې ته چې تاسو ګورئ کله نو دا کار ته ډیر لوی کو خپ پوی دی چې په غلطه هولې کو د زد د وجي د حسد د وجي یاد لري ګوري یاد لري انسان چې کله په حسد کې راشیندې بیا ډیر نقصان کوي انسان چې کله په زد کې راشیندې بیا ډیر نقصان کوي نه بیا نه خپل دین د ګوري نه آخرت د ګوري او د تباہی کوي الله دې موږ تاسو ټول د زد او د حسد نو ساتي چې اوسړي سر دې کله حسد
او دغه په مقتضا باندې ته په ضد کې راشي دغه د کمزوري کولو سوچ کې، نو ګور دغه وخت کې د انسان ډېر لوی ګناه کیږي، ارسه دې کېدی شي. د دې د وجې نه د حق په مقابله کې دی الله موږ د ضد او د عناد نه وساتي. ښه پوهېږئ که نه، بعضې وخت کې یو سړی که نه ښه په دې پوهېږي زه دا مسله غلطه کوم، خو بس په ضد باندې یا د ځان د کمزوري کولو د نه وجې نه د کلک په دې باندې ولاړي او دغه مسلې بیا نیولي. تاسو ګورئ ابله ستاسو ته ما مسله بیان کړې وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو خلکو ته دا بیان وکړو چې بایی ګورئ دا ډېر مهر مقررول دا د جنۍ څه فضیلت او مرتبه خو نه ده، ګین چې د یو جنۍ مهر ډېر دا به افضله جنۍ او د خلکو په نظر کې. یو ابی ورته پاڅېده، یو بوډی ابی وه، ورته یې ویې امیرالمؤمنین موږ ستا ومنو که د الله ومنو؟ نو هغه ورته ووایي ابی ته به د الله منې؟ نو هغه ورته الله جل جلاله قرآن کې چې کله ذکر کوي د مهر متعلق، نو الله وایي قنطارن، الله خزانې یادې کړي دي او دا وایي چې لږ مهر مقرر کوي. بس امیرالمؤمنین چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شو، وی هیڅ کله به هلاک نشي هغه قوم چې د هغوی بوډایګانې په قرآن باندې پوهېږي او د قرآن داسې ښکلی مقصد بیانوي او د خپلې خبرې نه رجوع وکړه. دې ته وایي حق فرستي، چې کله انسان د یو مسله د یو موقف دی یو مسله ده او د هغې په مقابله کې بل شان مسله راغله او هغه دلیل کې مضبوطه وه او دی د خپلې مسلې نه رجوع کړي، نو دې ته وایي حق فرستي. او یو خو توبه د لا نسلم په ډیری باندې ناست دی چې ښه سړی په دې باندې پوهېږي دا زه سوام نو دا غلط دي، دا زه چې څه کوم نو دا غلط دي، او بیا هم دې کلک په دې باندې ولاړي چې نه 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 خبر هم دا ده خبر هم دا ده. دې ته وایي ضد او عناد. دا یهود چې الله هلاک کړو نو په دغه بنیاد باندې د دې د وجې نه موږ تاسو په دین کې ډېر زیات د فراخه سینې نه کارلو، ډېر زیات. تاسو ګورئ که نه بله مسلو د فقه کې د قدوري کې کنس کې هدایه کې دا مسلې ذکر کېږي، موږ ووایو د امام صاحب مسلک دا دی، د صاحبینو مسلک دا دی، خو بیا ډېر کرتې ورپسې موږ رستو دا م ووایو چې امام صاحب په دې مسله کې د امام ابو یوسف قول ته رجوع وکړه، امام صاحب په دې مسله کې د امام محمد رحمت الله علیه قول ته رجوع وکړه. اوس دا ولې کوله؟ دا د حق فرستی دلیلو. اوس که هغه دا ویلی وی چې دا زما شاګردان دي زه به لږ هم د دوی خبره به منم؟ نه، خو چې حق ورته څنګه څرګند شوی دی، دلیل قوي ورته ښکاره شوی دی، هغه رجوع کړې ده. او دا رجوع کول د مسلې نه دا د حق فرستی علامت دی. یو مفتی فتوا ورکړي او د هغې نه بعد ورپسې ووایي چې یاره په دې فتوا کې زه خطا شوی یم، دا نه، دا مسله داسې ده. دا د دې مفتی صاحب د حق فرستی علامت دی، دا د ده د کم علمۍ نه د حق فرستی علامت دی. کم علمي او جهالت خو دې ته وایي چې غلطه فتوا یې ورکړه بیا پې ولاړم دی، خبره باندې ورسېدی. نو زما د خبرې غرض او مقصد دا و چې دا کعب بن اشرف چې دا دومره لوی اقدام وکړو او دومره لوی زیاتې وکړو، مشرکانه نظام ته هدایت وي او دارنګې چې کوم دی نو د دغه نه انکار وکړو د نبي علیه السلام د دین نه او بوتانو ته سجده ولګوله، نو دا ټول د دې خبرې دلیلو چې دا د صرف د ضد او د عناد د وجې نه ګینده ته هم دا پته وایي دا سجده غیر الله ته لګول دا شرک دی. خو ما ووایي ضد انسان چې کوم دی هلاکت کې واچوي. او دا د نبي علیه السلام په دشمنانو کې داسې دشمن و چې نبي علیه السلام په یو موقع باندې وفرمایل تاسو کې څوک داسې شته چې ما د کعب بن اشرف نه خلاص کړي؟ دا کعب بن اشرف چې دی دا ډېر ظالم دی، زه ورته ډېر تنګ رالم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه د کعب بن اشرف نه ډېر تنګ رالم، څوک شته چې ما د خلاص کړي؟ امام بخاری رحمت الله علیه په جلد ثانی کتاب المغازی کې په دې باندې مستقل باب قائم کړی دی او د دا واقع ذکر کړی دا باب دی په بیان د قتل د کعب بن اشرف کې. انو څوک به داسې وکړي چې نو فرمایي چې د سهار د مونځ ټیم و، یو صحابي دی دغه نوم د عبدالله ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه، او ورته وایي حضور زه به دې کافي شم ته بېغمه شه، زه به یې دله مردار کړم، خدا راته ووایه که زه د سر څه دوکه موکه وکړم نو څنګه به وي؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل دا د اجازت دی، الخرب عدا، دا جنگ چې کوم دی نو دا خدا د دوکې نوم، دوکه ورسره وکړه خو دې مردار کا بېغمه شه. کتاب لیکي حدیث کې دغه واقع ذکر ده کتاب کې بخاری کې چې دی راغی نو عبدالله ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه نو کعب بن اشرف ته دروازه وډبوله، دی وله راووتېدو. څنګه راغلی؟
ورته وی چون مکه وا خو تاسو سره یو غټه مشورې لراغلم وی وایا وی تا به موږ ته ډېر نصیحتونه کول خو موږ نه منل او تا به موږ ته دا خبره کوله چې دا پیغمبر علیه السلام به یو ځلې تاسو په ډاګه پرېږدي او بیا به نه په ځمکه خپې لګي نه به پورته کېدی شي قرض را باندې راغلی ده وی موږ خو دین ته راغلي خو موږ باندې فقر دی لوږه ده اوس دې خو هم د شرمه نشو راتلی یا خو هم نشو تللی څه به کوو بس دلې خو ډېر دغه وکړو دې سور کې راغی تا ته ما ویلي او دا خبره به ما کوله لکه دې زمانه کې هم بعضې کس داسې که نه دغه مخکې لږ ته خبره وکړي نه بیا زر زر خپل دغه شروع کړي دا به ما وي او دا خو ما ویلي وو که چېرې داسې دې کړی داسې به و داسې دم داسې خپل دغه شروع کړو تاسو ته خو ما ویلي وو خو تاسو نه منله او زما چا منله هغه ته یې چې بس څه شوي دي خو شوي دي اوس مخکې راته لار ښیه دو ته بس راځه دې که نه وی شرم دې داسې ډارک خو ترې راتلی نشم او بچي مې وږي تږي دي اوس ته دا مهرباني وکړه چې ماله څه غنم یا وربشې راکړه چې د بچو د ډوډۍ کار مې وشي نور به بیا ګورو او راځم به خود دا دې کې وخت نه تېرېږي خو داسې ډارک خو نشم راتلی نو ده ورته وی چې ته مسلمان یې زه تاله څنګه چې کوم دین داسې غنم یا وربشې وغیره درکم ته به ولګې ما سره به په ضمانت کې خپل بچي یا ښځه کښېنې نو هغه ته ووایي چې یاره دا خو ډېر لوی ذلت دی داسې نشم کولی داسې وی البته یو کار کولی شم وی وایه وی زه به خپله وسله راړم توره به راړم زغره به راړم تا سره به یې په دغه کې کېږدم تا سره به یې په ضمانت کې کېږدم دا ګاڼه چې ورته مونږ وایو رهن تا سره به یې کېږدم او چې کله د خپل غنم وغیره واپس کړم نو بیا به الله کې ده ورته بس صحیح ده که ستاسو خیالي دا وسله شوه سواره شوه دا پښتانه روغه کې نه ورکوي 10,00,000 روپۍ ورکوي خو د 10,000 روپو تماچه نه ورکوي سو خیال دی د کشان چې کوم دین تاسو ګورئ په روغه کې کروڑ روپو ته تیاري خو یو ماشین نه ورکوي نه ورکوم دا د یو خپل عزت ګڼي نو دارنګې به عرب هم دا وسله چې وکړه نه دا به د دوی عزت ګڼلی شو یعنې دا به یې چاله ورکوله نه به هر حالو هغه ورته وایي چې یاره خیر دی زه به یې رستو نو چې روانېده نو بیا ورله دغې وي سیب نه هو وی خامخا وسله چاله ورکول او چا ځای ته وړل وی ذلت خو دی که نه وی که دا زه داسې د رڼا رس راړم نو دا به ډېره ګرانه وي که چا راسره ولیده نو هم به ذلیله شم وی که ستا خوښه د شپې به راشم داسې ناوخته کې په تیاره کې به را خپله وسله وغیره راړم تا ته بیا واله کړم خو ته یې ډېره ښه ده بس د شپې راړه الله تعالی ورته هغه لار جوړوله وایي چې کله د ماخوستن ټایم شو د ځان سره یو ملګری م کو تورې غله ورکړه ازغره وغیره ځان سره کړل ورته وی چې کله پې زما لاس بر شو ما کابو کن بیا به درز ورکې ښه ملګري ته وی ښه بس دی رالل چې رالل دروازه یې وډبوله وی چې دروازه وډبېده دی راوتېده نو ښځې ورته وی مه ځه وی ولې وی دا دروازه داسې وډبېده چې د دې ډبارې نه ماته د وینو د څاڅکي ښکاره کېږي چې د وینو هغه څاڅکي دي د ټکارې کوي نو دې سړی هغې کره ډوډۍ نشته ته وایي چې د وینو څاڅکي هغې خو ما پسې ډوډۍ له راغلي دا خو پلان کې دي دې چې کله کوڅې ته راووتې د ورې کولاو کو ده ورته وي خیر په خیر څنګه داسې رالی داسې او دې چې لږ ورو ورو خبرې کو ګورې موږ ډېر د عزت والا خلک یو خو ډېر راګیر یو او دا له راغلي یو ډېر ځان ته توله کو بیا ورته وایي چې جي دا تا سر کې کومه خوشبویي لګولې ده عربو چې کوم دی نو دا خوشبویي به په ویښتو کې لګوله ښه ځکه بخاري شریف کې به تاسو ته انشاءالله دا حدیث راشي چې نبی علیه السلام احرام تړلی او د هغې نه مخکې په سر کې په دې لاره کې خوشبویي لګولې وه صحابه کرام فرمایي د هغې هغه چمک د نبی علیه السلام په ویښتو کې ښکارېده نو عربو به چې کوم دی نو خوشبویي د اکثر دا به په ویښتو کې هم لګوله بل شانتې اوچه خوشبویي به وه نو دی ورته وایي دا بعضې خلک د دی خو لږ صفت چې وکړي دی خو بیا اسمان ته رسي دا خو ماله د ډېر لرې نه راغلی ده او ډېر قیمتي څیز دی او دا ډېر صفت یې وکړو او اوس نورې خبرې بیا شروع کړئ بیا ورته وایي چې بس سیبه ته دا وسله کور ته وړه موږ له غنم وغیره چې دي رابار کا او موږ د نه اجازه تخلو به ځو خو ګوره چا مخکې به چوڼ نه کوې ښه ځکه چې زموږ د عزت به خیال ساتي دی ورته نه بس صحیح ده چې دې ته کله روانېده نو ورته چې دا سر لږ ریخوا کوي چې زه لږ بوی کوم ډېره عجیبه خوشبویي ده وي ما ته ډېر لذت راکړو چې ده ورته دا سر داسې لږ راکاته کړو هغه ولې دې ویښتو کې ګوتې ورکړې لاس یې ورته اړم کو او دا سر یې ول لا ټیټ کړه که نه ملګري ته یې وي ورکوله درز هغه ول را خلاصه کړه سر یې ته بیل کو او راوې د انګل دلته نه را روان دي دواړه رالل
سحر منځ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی تاسو ته ریجی مبارکی هغه سپې می مردار کوخه امید له مردار کو نو محترمو دا ډیر لوی ظالم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه تنگ راغلو نو دی آیاتونو کې الله تعالی د کعب بن اشرف هغه منسوبه بیانوي چې د تلو مکی دا او په مکه کې د کوم کردار کړی دی شرک دی چې کوم دینو د خویل دي هدایت وته ویل دي دا غي بیان دی ښا علم ترى ایتن ګوري ال الذين اغسانو دا او تو چې ورکړی شی وتا نصیبا یو اسام ما پرون معنا کړی وا چې نصیب هغه دوی چې د الفاظ ملاو خو عمل وته نو ملاو په الفاظ باندې پویدو پویږي کنه الفاظ وسره ډیرو بیان به خو کولې شو خو عمل پینو نو ځکه الله تعالی ته تعبیر په نصیب سره وکړو علم ترى ایتن ګوري ال الذين اغسانو دا او تو چې ورکړی شو دیتا نصیبا یویسا من الكتاب د کتابنا یؤمنون د ایمان ناړي بالجبت والطاغوت په جبت سره بالجبت په بوتانو سره والطاغوت یو په شیطانانو سره جبت ستوي او طاغوت ستوي د جبت یو معنا چا کړی د سحر او دویمه معنا چا کړی د بوت او د طاغوت یو معنا چا کړی دا شیطان دویمه معنا چا کړی د ساحر کاهن دا څنګه معنی بتاو سملو شي ويقولون ديواي للذين فباردا غسانو کې للذين في حق الذين فباردا غسانو کې غفرو چې کافران دي ها اولای دا خلق اهدا پډیر هدایت دي من الذين دا غسانو نا امنو چې ایمان راوړل دي سبیلا د جد دلارینا سبیلن ای دینن په اعتبار د دین سره یعنی دا کافران دا خلق ګوره دا کم خلق چې په جبت او طاغوت باندې ایمان لري نو دی کافرانو ته وایي دی په ډېر هدایت دي د مؤمنانو نه دا دوره لوی ظلم او زیاتې دی وکړو ورپسې الله تعالی زجر بیانوي دا دی ولې چې کوم دین بوتان ته سجدې وکړي اولی چې کوم دین شرکیه نظام ته هدایت وي د دې وجه سوا نو الله دغه وجه بیانوي او زجر بیانوي اولئک الذین دا غسان دی لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دی باندې الله تعالی ومن يلعن الله اعصو چې لعنت کوي الله تعالی باغ باندې فلن تجد هرگز تبنمومی له در پارا نصیرا څوک مددگار چې الله دې نه د خپل مدد لاس وشت کې نو څوک سره مدد نشي کولی چې الله لعنت معنا څه د لعنت معنا البعد عن الرحمه چې الله تعالی یو سړی د خپل رحمت نه لري کی کنه او په لعنتونو باندې سر کې نو څوک له بیا مددگار نشي جوړې دی ومن يلعن الله څوک چې لعنت کوي په د باندې الله تعالی فلن تجد له نصيرا هرگز ته ونه امید در بار څوک مددگار تاسو ګورئ نه کله کله یو سړی په ګډ وډو باندې سر شي په ذل بکواس کوي په دین کې بیا خبرې کوي نقصانات کوي داغي وجم دای چې د الله رحمت دی نوچت شي او چې کله انسان د الله د رحمت نه د الله د توفیق نه محروم شي بس یې خود په ګډ وډو سر شینو بیا په ګډ وډو باندې روان دي هر عمل دې چې کیږي د الله تعالی په توفیق سره کیږي الله دې مونږه تاسو سره خپل توفیق شامل حال ساتيخه الله دې مونږه تاسو د خپل رحمت د جدا کینا رحمت د الله تعالی لوی انعام دی چې چا باندې وشي ففضل او رحمت د الله سره ډیر کارونه کیږي ډیر کارونه او چې د الله د رحمت نه سړی بار شي وګډ ور شي ام لهم اشتد د پارا نصیب سیسا من الملک د بادشاہینا الله فرمایي د دې د بار سیسا شر باندې د بادشاہینا نه دا خو دومره بانیت خلق دي دومره ناکار او بانیت
خشو چې الله تعالی دی لسو پلاس کې طاقت نه ورکړي دای په کې لالګي نو دای په کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته پیغمبر نه الله وی دی لمر دنیا غ اختیار نه ورکړي نه آخرت خلا پرېدا ها دی لګین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې اعتراض کوي الله وی دا خود ربانیت قوم دی کده دی پلاس کې چې د نوړای اختیار وین چاله به نوړای قدر نه ورکړي عملهم اشتد دید پارا نصیب سیسا من الملک د بادشاہنا نا فاذا لا يؤتون الناس ان كان لهم نصیب من الملک کچریوی د دید پار سیسا د بادشاہنا نو فایزان بدا وقت کی لا یؤتون الناس دی بنو ورکڑی خلقو تا نقیرام د نقیر معنی می د پرون کڑی وا نقیر د نقر ندی او دا د کجوری د اډو کی په دې شابانی چې کوم داغ دی هغه سورې غوندا هغه ته وای کنایه د دې خبرې نشوا کچری دی خلقو ته الله تعالی وای مالک غونته اختیار د رزق ورکړی وي نو دی بچاله نوړای قدریم نو ورکړی نوړای دا دو ربانیت دی دو ربانیت دی دی په کې لالګین دی بیا په کې د هدایت خبرې کوي د تقسیم خبرې کوي د سو دا سینوم دی د نبوت ام یحسدون الناس دا ام منقطعه په معنا د بل سره دی بل یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي د خلکو سره یهود دا ډیر حسدی قوم دی په هر زمانه کې د مسلمانانو سره حاسدان دي بنیت دي بل یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي د خلکو سره د الناس نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنګ مؤمنان دي د بنی اسرائیل نه علاوه چې سوره خلق دین دی د غي سره بنیتی کوي اوس دا بنیتی د نبی علیہ السلام او د مؤمنان سره بسوانه ده علامه باصبانی آتاهم الله چې ورکړي دی د الله تعالی من فضله د فضل خپلنا چې نبوت دی الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت ورکړي دی او په هغه نبوت باندې دی مړ دی مړ دی خو په دې تمو چې دا نبی به من کې راځي بنو اسحاق کې به راځي نو چې الله تعالی کله بنو اسماعیل کې راولېګو نو دی په دې باندې مړ دی انو که چېرې دغه د الناس نه مراد نبی علیہ السلام شي نو دلته بر فضل نه مراد بیا نبوت الو او که د الناس نه مراد مؤمنان شي نو دلته کې د فضل نه مراد به بیا هدایت الو ښه چې دوی حسد کوي د مؤمنانو سره په دې وجبانه چې الله غي د هدایت ورکړي دي او یا دوی حسد کوي د نبی علیہ السلام سره په دې وجبانه چې الله غي د نبوت ورکړي دي یا د مکی والو سره د دې سره بنیتی په سره عربو سره دا څه وای د عربو سره بنیتی په سبانه دا چې الله غي د نبوت ورکړي دي د نبوت هغه نسبت یې وته ورکړي دي او دا دی ولې وی چې دا نبوت د مونږ راشي دا هم صرف د دنیا د لالچ ته خاطره زګه خلکو بدی لډیر زیات احترام کو چبینې به ول ورکولې په غدو باندې به اوچت کینول بالغتونه به د کې خودل ویداغه د خاندان نبوت والا خلق دی نو چې ګل نبوت د دینه منتقل شبل عربو ته نو دی وی او هو دا دروسه پورې خو عربو نمون خوراکونه کول او عزتونه مو دی غسل دا خو په دغه معنی نه خو زمونږ نه غي د لاړوس بس کو نو صرف د حب مال د وجه د حب جاه د وجه د اودې د وجه دا نن چې خلک یو بل ته باندې دقیق هم یا د مال د وجه یا چې کوم نه سو د اودې د وجه خبره باندې پويږي دا بنیتی او جو سر پیدا کیږي دیو کسبل سر بنیتی به خود دغه وجه کنه چوت د خلک بالغتونه کی دی او ما ته وکی نه دی خبره باندې پوه شوي دله بسور کی مال برانه کی هم دغه وجه نور څه خو به میس کی نی نو دای باندې دا بنیتی چې راغلی و دا حسد چې راغلی هم د دغه وجه چې اوه درسه پورې به خلکو مونږ لډیر د عزت په نگاه باندې قتل او موږ د به دوه بالغتونه کې خود له موږ له ډیر خیال ساتو نو په دې بنیاد باندې چي به وی چې دا د نبوت والا خلق دي انبیا په دې کې راغلي دي اوس خو زمونږ نه غشې لاړن دا بس کېږي دا خو زمونږ کار روان شو نو دې کې بنیتی پیدا شو اور بس الله تخویب ور کوي دا دی ولې داسې کوي نبی عليه السلام سره بنیتی ولې کوي
فقد آتینا بتاکیک سرا من ورکلو آل ابراہیم اولاد دی ابراہیم علیہ السلام تل کتابا کتاب والحکمت و نبوت و آتینا هم من ورکلو دیتا ملکن عظیما بادشاہی لویام. وګورئ سلیمان علیہ السلام تالله نبوت ورکلو بادشاہی ورکلی وا. داود علیہ السلام تالله نبوت ورکلو بادشاہی ولم ورکلی وا. ها نا خدای کی تیر شو دا دې چې کوم اعتراضونه په نبی علیہ السلام کوي دا خو په غیب باندې بیا بدای کوي نو هغه تسلیمول او دینه تسلیمي خدا صرف او صرف د بنیته د وجه د حسد د وجه نو دوی بیا په نبی علیہ السلام باندې مختلف قسم اعتراضات کول دا خدا چللې دا خدا چللې لکه په دې دور کې بعضی باطل فرض خلق هغه د نبی علیہ السلام باندې چې کوم اعتراضات کوي یو په کدام کوي چې دا نبی علیہ السلام څنګه پیغمبر دی خو بل الله ودونه کړو دغه یو له سودونه کړی دي یا نه بیبیان دي دوه وینځي وي نه بیبیان وي نو دا غي مونږ جواب دا کو چې نبی علیہ السلام دا بیبیان چې غاڼې کړی ویندار خواهشاتو په اعتبار سره نه وی کړی او دا اعتراض څه ته کې نو دا اعتراض خو بیا په داوود علیہ السلام باندې راځي او په سليمان علیہ السلام هم راځي. سليمان علیہ السلام تقریبا 0 پوری بیبیان وی او د داوود علیہ السلام سره د پاسه 300 بیبیان وی نو دا اعتراض دلته نو کړی. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه الله وی دا بیبیان اولاد خو ما غیلم ورکړو نو کدا محل د اعتراضی په پیغمبر علی السلام ان يهوديانو نو دا تاسو پای بیا ولې نه کو هغه متسلیمول او دین انکار کوي دا صرف د حسد د وجنه او دا ځان سره یاد لريخه د نبی علی السلام دا غنی بیبیان چې وینو د کې رازو یو راز پکې داو بنیادی طور چې نبی علیہ السلام تقریبا د 9 خاندانونو سره رشتې کړې وي دا 2 وینځي وي او دا 9 آزادی بیبیان وي نو په 9 خاندانونو کې چې نبی علیہ السلام واده وکړو نو دا 9 غټ خاندانونه خپل کړو دشمنی وسره ختم شو دا خلکو په دې فخر پیدا شي زمونږ زوم دی یا زمونږ خیره او هغه پیغمبر دی نو هغه خلکو د نبی علیہ السلام سره همدردی پیدا شو. یو راز په علماء دالی کړي دي چې الله تعالی د نبی علیہ السلام دا ودونه په مختلفو خاندانونو کې په مختلفو قومونو کې نبی علیہ السلام ته ورکول یو راز پکې داو چې دغه خلکو د نبی علیہ السلام سره دښمنی په محبت باندې بدل شي او نبی علیہ السلام سره ملګرتیا شروع کی او سبب د فخر دا خبره وګڼي چې د نبی علیہ السلام سره زموږ رشتہ ده او ایمان پیراړي. دویم غټه وجه به کې شاه صاحب دام لیکلی ده دویم وجه چې د نبی علیہ السلام 2 قسمه زندگی وا یو دوی زندگی د خلوت د پټه زندگی د کور یو دوی زندگی د جلوت چاخ کارا وا نو د جلوت والے زندگی او صحابه نقل کړه. حضرت عمر فرمای نبی علیہ السلام داسې وکړل ابو بکر صدیق فرمای رضی الله تعالی عنہما مولد نبی علیہ السلام داسې کول حضرت عثمان دې فرمای ما نبی علیہ السلام ولې داسې مونږ کو بل وی ما نبی علیہ السلام ولې د اسمات د داسې ناستو اوس دا زندگی خو صحابه را نقل کړه خود خلوت زندگی امت د رسول پکارو کنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ السلام خود دنیا د پاره یو ماډل یو طریقه د ژوند وا اوس دغه ژوند به خلکو د رسول پکارو کنه نو بعضی خبرې داسې چې هغه سړو د خزو نه تاسو نشو کولای بعضی خبرې داسې زنانو نارینو ته بیانول نشو نو الله پاک دا غیر پر نبی علیہ السلام دا یو کلاس ته زنانو ورکه چا یولس بی بیان وی چې هغه د نبی علیہ السلام زندگی بخوري شکل باندې بیان کړه چې نبی علیہ السلام بکور کې داسې کول سملاست بداسي او داس به داسې کو غسل به داسې کو دا ټول خبره په حدیث مبارکو کې چې ذکر دي نو دا د نبی علیہ السلام هغه پټه زندگی بیان کړي دا د کور والے زندگی بیان کړي دا نو په دې باندې څوک اعتراض کوي نو دا باطل نه. ورپسې الله تعالی تخویف بیانوي تخویف دلائل رالل خو يهوديانو د حسد په بنیاد باندې ایمان نه نړو بعضی په کې داسیو چې غي ایمان ناړو او بعضی د حسد د وجنه بند شو نو چې کوم ایمان نه دراوړي حسد کړي دي دا غي سزا جهنم دی. فمنهم بعض دینا من اعصوک دی آمنا چی ایمان روڑ دے بیہی پدی نبی علیہ السلام باندی یا بیہی پدی کتاب باندی مخی دو خبری ذکر شو الکتاب والحکمہ
ومنهم بعضی دینا مناسوق دی صدا چې بن شوی دی عنه د دینا د پیغمبر نه یا د کتاب نه وکفا بجهنم کافی د جهنم سعیرا په ادبار د اور سره ورپسې تخویب ان الذين یقینا آگسان کفروا چې دی کو پر کړه دی بآیاتنا بیتون زمون باندې سوف نسلیهم زرد چې مونږ به داخل کو دی لرا نارن اور دا کلما هر کلا نضجت چې اوس وزیږي جلودهم سرمنې د دی ذکر د سرمنې د مراد د نسره ذکر د جز د مراد د نقول نه قایس بمانا کولا کلما نضجت جلودهم کلما نضجت ابدانهم هر کله چې وسوځيږي بدنونه د دی بدلناهم اعطیناهم نو مونږ به ورکو دی ته جلودن بدنونه غیرها علاوه د دینا مرتن بعد مرتن یو کرت بس بل کرت نه مقصد د آیت دا دی چې الله وی بس اور کې سوځوم بیا به رات ازا کوم بدن به جوړیږي بیا به سوځوم بیا به سوځوم یعنی غذاب به ختمیږي نه ليذوقوا العذاب د پاره د دې چې دی اوسګي عذاب لره على سبيل الكمال په یو کامل درجه سره خبره باندې پوه شوي کنه الله وی خو بس دی ورته لړ شي او وسوځيږي نو بیا به روح کم بیا وسوځيږي بیا به جوړ کم او په دې طریقه باندې با دې په دې کې سوځي او سوځيږي او یو جهنمی چې دین دی بو الله دوره غټ جوړ کړی کنه چې د دې یو اولی نواله د بل اولی پوري دی یو اوګي نواله د بل اوګي پوري په دې باندې چې او شاسوار په اسماني سوري او یا کال سفرو کې دغه اوګي د بیل ورسي دوره غټ بدن بول الله ور کړی نو چې سوره بدن غټ اندور به سزا ډیرې کنه ځکه یو غاخ به د خود د غر عمرې یو بلا به وي ان الله بیشک الله تعالی کان دی عزیزا زورور حکیما حکمت والا د قران کریم قانون او ضابطه دارا چې کله بیانو کې د سو د تخویف د یری د آخرت نور سره سمدستی بیان کوي د بشارت مؤمنانو دا نو د مخ کې تخویف د پاره د کافرانو شو او دا اوس بشارت د پاره د مؤمنانو دی والذین واغسان آمنو چې دی ایمان نوړه دی وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک نیکو سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو دی لره جناتین داس جنتونو ته تجری چې بهيږي وا من تحتها لاندې د بنگلو داغینا من تحتها لاندې د ونو داغینا من تحت اشجارها یا من تحت قصورها الانهار نهرنا خالدین دی بمدی تیری فیا پدی کی ابدا همیشه د پاره خالدین ابدا څوک به بیا دا سوال کوي چې دا خالدین او ابدا دا خو تکرار شو د دواړو معنی چې کوم دینو دغه دی همیشه والده نو تفسیر بیزابی معنی کوي چې خلود چې کوم دین د خپل معنی سره مکس دی به زمانی تیری مدیبه تیری فیا پدی جنتونو کی ابدا همیشه د پاره لهم د دې د پاره فیا پدی کی ازواجن بیبیانی بی مطهرتن پاکی کړي شوی اور قسمه بول براز گندگی خلا بدبوئی پوزا بایدل دا گندگی به پین راځي حدیث کې راغلی دي لا یبولون دا سه الفاظ راغلی دي وندخلهم من بداخل کو دی لرا ظلن ظلیلا اغسوری گردام د ظلیل دو معنی دی یا گر غټ سوره او یا د ظلیل معنی دا ابدی همیشه سوره دا نه چې سار د مخینور روخی جن دی خو په قبله به سوره خو غرمه کې به بیا سوره ختم شي نه دغه سوره به همیشه د پاره او یا ذلیل په معنا د ګور سره کیری بیری بنی مستقل نور به پټکړی سوره به خپل د ناس ته قابل ځای به نو موږ ویلو چې سوره نساء کې الله تعالی دوه قسم احکام بیانوي بعضی احکام د رعیت دي او بعضی احکام حکمرانانو ته دي نو در دې ځای پورې الله تعالی احکام د رعیت بیان کړو ان الله یامرکم اوس د دې ځای الله تعالی احکام سلطانیه بیانوي د حاکمانو حکمرانانو احکام نو بس دینه به بیا وای ان شاء الله ها په دې ځای باندې ودروي ترجمه دا ګورئ جی
علم ترى آیت نگوری الالذین آگسانو تا اوتو چه ورکل شو تا نصیب نیسا من الكتاب د کتابنا یومنون دی ایمان ناری بالجبتی پا بود سرا و الطاغوت و شیطان سرا ویقولون دی وائل الذین پبارد آگسانو کی کپرو چه کافران دی ها اولائی دا خلق اهدا پا دیر ہدایت دی من الذین دا آگسان آمنو چه ایمان روڑ دی سبیلا دی جد دیننا اولائک الذین دا آگسان آگسان دی لعنهم اللہ چلانت کرے پدیبان اللہ تعالی ومن یلعن اللہ واسوک چلانتو کی پدبان اللہ فلن تجد ہرگز بنمو میں لہو دد پار نصویرا مددگار ام لہم اشتد دید پار نصویب نسا من الملکی دبات شینا فیزن پدا وقت کی لا یوتون الناس دی نشی ورکول دی بور نکی خلقو دا نقیرا پانداز دا داغ دا کجوری داڑو کی ام یقصدون الناس بلکی دی حسد کی دا خلقو سرا علاما پا نعمت بانی آتاهم اللہ چه ورکڑے دی دا اللہ تعالی من فضلی دا پزل خپلنا چه نبوت دے و ہدایت دے فقد آتینا بداکی سرمنگ ورکڑو آل ابراہیم اولاد دی ابراہیم علیہ السلام دل کتابا کتاب والحکمت و نبوت و آتینا ہم منگ ورکڑو دی دا ملکن عظیما بادشاہی لویا فمن ہم بازی دینا مناسوک دی آمنا چی مان روڑ دے بھی پدا کتاب یا پدا پیغمبر باندی ومن ہم بازی دینا مناسوک دی سودا چی بنشوے دے عنہو دا کتاب او یاد دا پیغمبر نا وکفا بی جہنم کافی دے جہنم صغیرہ پہ ادبار دور سرا ان اللذین یقیننا گسان کفرو چی دے کپر کڑے دے بے آیاتنا پیتون زمانگ ماندی سوف نسلیہم زرد چمانگ با داخل کو دے لرنارن اور دا کلما ہر کلا ندوجت جو سوزیگی جلودهم بدنون دے بدلناهم منگ بور کو دے دا جلودن بدنونا غیرها علاوہ دینا لیزوق العذاب دپار دی چی دے اسکی عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالی سرور و حکمت والدے والذین واغسانا بنو چیمان روڑے دے وعملوا الصالحات عملون اکڑی دی نیک نیکو سندخلهم زرد چمنگ بداخل کو دی لرا جنات انداسی جنتون تا تجری چی بایگی بمن تختی الانحارو لاندی دا بنگلو دغین نیرونا خالدین زمانی بطیری فیا پدی کا بدامی شد پارا لهم دید پارا فیا پدغ جنتون کی ازواجن بی بیانی بای مطوحرتن پاکی کڑی شوی وندخلهم من بداخل کو دی لرا ظلن زولیلا غسوری گرگردام صدق اللہ العظیم اللہ تزمنگ نرزاشی اللہ دے قرآن دا برکت زمنگ نرزاشی اللہ قرآن ستا دا برکتونو نڈک کتاب دے پا دی بانے منگ خیر و برکت راکی اللہ دا ستا دا ہدایت کتاب دے دی پا ذریعہ بانے منگ ٹولو تا ہدایت راکی اللہ تا ہدایت دا پار را لے گلے دے اللہ دا دی قرآن پا ہدایت بانے منگ روان کی اللہ دا دی قرآن پا ہدایت بانے منگ روان کی اللہ تا زمنگو دا دی دا ٹولو حامی و ناصر شی سور بیماران دی اللہ ٹول شفا ور کی اللہ سور قرضداران دی قرضون اخلاص کی سور بیکور دی اللہ کور لور کی یو مفتی صاحب دے زمنگا مرگر دے او دا غی بچے بیمار دے اللہ دی ولا صحت ورکی اللہ دی ټول مومنانو مسلمانانو ته خیر ورکی الله دی ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکي سور خلکو مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دی الله دی غټول خوشاله کی بے روزګارو ته الله روزګار ورکی بے کورو ته کور ورکی الله د دشمن حالو دشمنای چې کوم دین هغه په دوستو باندې بدلی کی الله زموږ په دې ملک امن او امان راولي الله زموږ د ملک خیر او امن راولي الله زموږ د ملک د جماعتونو مدرسو خانقاهونو مرکزونو حفاظت وکي د علماو حفاظت وکي الله د منګو د دې د ټولو دنیا خیرت خستګي الله چې ته به خوشاليږي ناکار زموږ نوالي او چې ته به خپکیږي د منګ ټول دغه قول او د فعل او د عمل نو ساتي وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بختور و مسور ازی بخت